किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड दा पंजवां भाग। निर्मला डेराबाद तो खालसा पंथ नूं होई दुखदाई हानि दा वेरवा। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्राह्मण दे लिखे धर्म ग्रंथां दी जानकारी लैण लई गुरसिखां नूं कांछी भेजण वाली निरमूल कहानी कलगीधर जी दे नाम नाल मढ़ देनी सिੱਖੀ सिद्धांत दे वैरी दी बड़ी वड्डी जित है। विपरण की रीत नूं सफलता नाल गुरमत मर्यादा दा रंग चाढ़ सकण वाले कई डेरे बड़ी सफलता नाल चालू कर सकण लई धर्मध्वजा नामक संस्था प्रभावशाली अड्डा बना लेना खतरनाक प्रहुतवादी सफलता सी। इस कहानी तो सिखां दे अंदर यह विश्वास बन गया कि वेद आदि हिंदू धर्म ग्रंथां दी बाणी अते इन्हां ग्रंथां विचला मिथिहास भी गुरमत दे प्रचार दा हिस्सा बन सकदा है। निर्मलिਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ वेदांत ਦਾ प्रचार सिख मर्यादा ਦਾ हिस्सा बन चुका सी, जिस ਤੋਂ प्रेरित हो के बाकी सिख साधा ने भी अपनी विद्वता ਦਾ प्रभाव पाउण ਲਈ गुरबाणी के अर्थ वेदां अथवा पुराणा आदि की सिक्ख्या के आधार पर करने आरंभ कर दिते। गुरमत का एक पक्का सिद्धांत ना रहन देण लई वेदांती भाषा वर्गी गूढ़ बोली विचले शब्द वरत के आम सिख के मन में भरम बना दिता कि धुरों आई इस बाणी के अर्थ समझने असंभव हैं। आखिर जिन्नी किसी महापुरख की आत्मक अवस्था उच्ची हुंदी है, वो महापुरख उस अवस्था ते बैठ के धुरों आई प्रेरणा अनुसार गुरबाणी दे जो भी अर्थ करदा है उही ठीक होंदे हन, उही अर्थ टकसाली होंदे हन। धर्मध्वजा अखाड़ा नाम हेठ निर्मलिਆਂ दी गद्दी चालू हो जाण दी खुल दा नतीजा है कि सिख धर्म विचले जिन्ने भी संतां महापुरखां दे डेरे हन उन्हां सारिਆਂ विच ब्राह्मणी ग्रंथां विचलियां कथा कहाणियां बड़ियां प्रचलित हैं। सिक्खी भेख वाले ये सारे गद्दीदार अपनी अपनी मर्यादा का मनमोहना माया जाल विछा के सिक्खी विच विपरण की रीत वाड़ी जा रहे हैं। ये दुखदाई भाणा वरतना चालू हो जाण दा केवल अते केवल कारण उही नरमूल कहानी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ विद्या लैण लई कांछी भेजण वाली है, जिहड़ी असां अपने 10वें गुरु नानक जी दे पावन नाम दे नाल मड़ी हुई है। इस दलील की पुष्टि लई लिखती सबूत। नंबर 1। निर्मले पंथ दे विद्वान श्री गुरु गोबिंद सिंह निर्मल उदासी की कृत इतिहास गुरु खालसा पुस्तक जिस दे अनुवादक संपादक श्री प्रिथीपाल सिंह कपूर हैं ਅਤੇ जिस नूं सिंह ब्रदर्स बाजार माई सेवा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वालियां ने 1991 ਵਿੱਚ प्रकाशित किया है, ਵਿੱਚ गुरमत विरोधी बहुत कुछ लिखिया होने दे नाल इस पुस्तक के 223 सफ़े ते लिखिया है कि सिखां विच इस अमृत संस्कार का प्रचार जनेऊ संस्कार के स्थान उत्ते होया करदा है। 222 सफ़े ते 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ 5 पांडवां की तुलना दी है। फिर इस तरह 5 ककारां ਨੂੰ जनेऊ पाउण ਦੇ बराबर किया है। अजिहा करके असिधे ढंग नाल ब्राह्मणी रीत नूं सिੱਖੀ ਦਾ अंग साबित किया होया है। नंबर 2। निर्मलिਆਂ ਦੇ समर्थक जिस दमदमी टकसाल की अज बड़ी महिमा है, उस टकसाल के महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा भिंडरां वालियां दा सत्कार भी पंथ विच बड़ा है। उन्हां महापुरखां ने 28 जून 1969 शनिचरवार वाले दिन पिंड मेहता ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे शरीर त्याग्या सी। महापुरखां दीआं अखां बंद हुंदियां ही भिंडरां वाली दी गद्दी ते 2 वारस नंबर 1 संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा माझे तो अते नंबर 2 संत ज्ञानी मोहन सिंह जी खालसा मालवे तो खड़े हो गए। झगड़ा सरकारे दरबारे जा वड़िया। संत करतार सिंह जी दे धड़े वालों ये दोष लाया गया कि जस्टिस गुरनाम सिंह जी जिहड़े पंजाब के मुख मंत्री सन ने अपने मलवई भरा की सहायता की अते संत करतार सिंह जी खालसा नूं भिंडरां तो भजा कढिया। जिस मनुख नूं गद्दी तो मिलदियां सहूलतां
ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 239 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਮੁਖਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ 245 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 246 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਾਂਤਕ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਮੱਠ ਕੇਵਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੀ ਦੰਦ ਹਨ। ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਸਵੈ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਿੰਡਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 7/12/92 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਚੁੱਪ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੁਸਤਕ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਪੰਨਾ 320। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 5ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।